Good morning, everyone. So, can you please type in the comment section? We are on time. 6:59 ki we are starting the session. So, before we start, మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు let me ask you few questions. So, how many of you are ready for APPSC Group 1 exam? Type me in the comment section. How many of you are ready? So, చెప్పండి, let me listen to you. What are the things you're facing, like mindset issues, like because I'm into this UPSC mindset coaching, counseling. I was on TEDx platform. I authored a book also. So this year manakendente we got 5 ranks in UPSC. So that is rank 1 2 3 Priyanshu, 161 Aishwarya, 187 Tanvi, 219 Priya, and also 968 Navin Raj. సో ఏం చేసామంటే లాస్ట్ 1 year నుంచి we were coaching them on this mindset training అనమాట. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బుక్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఆల్సో. మీకు ఇప్పుడేమి అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు రీడ్ దిస్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్, బట్ విల్ ఫాలో దిస్ ఇన్ దిస్ 3 days. 3 days సంథింగ్ విల్ ఫాలో విచ్ విల్ బి యూటిలైజ్, మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే చేద్దాం, ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు ఏం టైప్ చేయాలంటే, ఐ వాంట్ యూ టు టైప్ what are the issues, mindset issues you are facing for your group 1 mates. Idaithe I want everybody to type in the comment section. What are the things you are facing apart from practice? Put for example, I think you are having 7 subjects kada, 7 days you are writing 7 subjects. Qualifying paper kaakunda migitha history, polity, economy, AP related rastunaru. That subject content you have, but other than this, what are the issues you are facing while writing your exam? Yes, Shankar has typed that exam fear. Good, very nice. మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటారో, ట్రస్ట్ మీ, మనం చదివిందంతా కూడా దానిలో 50% మనం మర్చిపోతాం బేసిక్గా. సో ఇవన్నీ థింగ్స్ నాకు ఎలా అర్థమైనాయి అంటే, వెన్ ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ దిస్ లైక్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ర్యాంకర్స్ ఉన్నారో, వెన్ ఐ వాస్ ట్రైనింగ్ ప్రిలిమ్స్ కి ఐ వాజ్ విత్ దెమ్ డైలీ సెషన్స్ తోటి, మెయిన్స్ ముందు కూడా ఐ వాజ్ విత్ దెమ్, బికాజ్ హెక్టిక్ ఉంటుంది మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇప్పుడు మనకన్నా అట్లీస్ట్ 10 to 1 ఉంది, బట్ వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఉంది ఎగ్జామ్. దెన్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ కూడా, బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఐ వాజ్ ట్రైనింగ్ దెమ్ 1 to 1 అనమాట. సో ఐ నో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్. సో శంకర్ ఈస్ టైపింగ్ దట్ ఎగ్జామ్ ఫియర్ ఉంది. ఎగ్జామ్ ఫియర్ ఎలా తగ్గించుకోవాలని. సో టుడే ఐ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ అదర్స్ ఆల్సో yes, good. Navin is saying points are not remembered. చదివిన పాయింట్స్, బికాస్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ రైట్ 20 points, అంతే కదా? 20 points ఖచ్చితంగా రాయాలి కదా. సో నవీన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూఆర్ అన్ఏబుల్ టు రిమెంబర్. ఎస్, మోర్ అండి. 2 minutes left. We'll start the process. I'm trying to understand what are the issues. Yes. So I want others also to message what are the issues you're facing. Got it. Right now, nakaithe only 2 issues I got it. So Annapreddy Ramchandra Reddy is saying that all questions from our book only. Book nunchi vastayi antunara? Do you think so? So question ela vachina I want you to answer. Ante kada? Correct ana nenu cheppedi? So question edochina we need to write from what we have studied. How to answer out of bound questions అంటే మీ యొక్క జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ తో అయితే రాయాలి. ఎస్, కార్తిక్ ఈస్ సేయింగ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ essay writing. So Karthik, this is a mindset session which we can work on the mindset. I hope you're understanding. Essay writing, I think you need to take the guidance from the mentor who is teaching you the essay. Got it? ఇంకా లైక్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే, I want you to answer what are the things you're facing, like you are struggling. Anxiety, stress, exam pressure, less confidence. దీని గురించి I was talking about. So that we'll start. Balchandra is saying excellent one. Time management pressure. Yes,
మనం అన్ని ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. శంకర్ ఈస్ సేయింగ్ అనేబుల్ టు కీప్ అప్ సేమ్ టెంపో టిల్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్. గుడ్. దాని మీద వర్క్ చేద్దాం మనం. విల్ స్టార్ట్ టుడే అండ్ వీ హ్యావ్ 2 more sessions ఆల్సో. ఐ వాంట్ యూ టు కమ్ డైలీ 7 to 7:30. సో విల్ డిస్కస్. మీకే అర్థమవుద్ది ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ సత్యరాయ్ సేయింగ్ మెయింటైన్ ద మొమెంటమ్ డ్యూరింగ్ 3 hours ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ మొత్తం కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇది మెయింటైన్ చేయడం ఎలా అని అంటారు. గుడ్. ఇంకా ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఆన్సర్ రిప్లై అండి. సంథింగ్. అఖిల్ పాండా is saying I was reading and still forgetting. Whenever I open the book for revision, I'm still finding the same is new again. Yes. Satyra is saying third hour sir. Okay, fine. I mean last hour ante kada, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. Okay. So for this అంటే మీరు వాట్ ఎవర్ క్వెరీస్ ఐ గాట్, we'll learn one small process today. Okay, that is called breathing exercise. I'll tell you what it is. We'll learn today. అది మనం ఇవాళ ప్రాక్టికల్ గా చేద్దాం సెషన్ లో. చేశాక ఇవాళ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ రైటింగ్ మాక్ టెస్ట్ టుడే? టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ మాక్ టెస్ట్ అని టైప్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్. Everybody type so that you will be actively engaged. Yes, you will be actively engaged. Type mock test everybody. ఇవాళ మాక్ టెస్ట్ రాస్తున్నాను అనేవాళ్ళు. టుడే మనం ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దాం మాక్ టెస్ట్ లో కూడా. ఎస్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ మెథడాలజీస్. ఆల్రెడీ మన యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దేర్ ప్రిలిమ్స్, ఇన్ దేర్ మెయిన్స్. ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్ కి బాగా యూజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా దే హ్యావ్ యూజ్. ఏం చేయబోతున్నాం అంటే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వన్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్. ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మన బ్రీత్ అనేది మన మైండ్ కి ఆల్వేస్ లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట. there's a nerve passing through our mind, passing through our brain. I'm sorry, it passes through in between our lungs. మన లంగ్స్ మధ్యలోంచి ఒక నర్వ్ వెళ్తుంది అనమాట. దాన్ని కనుక మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే, దాన్ని కనుక మనం రెగ్యులేట్ చేయగలిగితే, మన ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ అనేది, మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది, ఓకేనా, మన యాంగ్జైటీ అనేది ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దట్. సో ఆ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ పేరు ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాకో బ్రీతింగ్. సో everyone in the session type HAKO, HAKO. I'll explain about it. HAKO, HAKO breathing. జనరల్గా మనం చాలా సెక్షన్స్లో కానీ, చాలా వీడియోస్లో కానీ, లైక్ మన స్కూల్లో కానీ, కాలేజీలో కానీ ఏం చెప్తారండి, మీకు బాగా టెన్షన్ అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫుల్గా బ్రీత్ తీసుకొని వదిలేయమంటారు కదా. అలాంటిదే, కాకపోతే దిస్ ఈజ్ somewhat advanced version. So this I learned from my guru in Rishikesh, and there was and na gurinchi intro chepte na gurinchi 1 hour at the session, so that's why I'm cut shorting my intro, but I'll explain tomorrow and after tomorrow. So I was in Rishikesh for few months to become a meditation teaching trainer. Akkadu teach chesanu nenu. So I was interacting with everybody and I learned a lot. I'm very much grateful, always grateful to my gurus and all. So that's why writing a book, being on TEDx platform or mentoring UPSC aspirant has happened. So ఏంటి హ్యాకో బ్రీతింగ్ టెక్నిక్? వాట్ ఐ లర్న్ అంటే హ్యాకో బ్రీతింగ్ జపనీస్ లో హ్యాకో అంటే ఏంటి తెలుసా అండి? బాక్స్ అన్నమాట. సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ, బాక్స్ కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయండి ఇన్ 2D? ఇన్ 2 dimension లో బాక్స్ కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? కెన్ ఎవ్రీబడి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. This typing is an engagement అండి, ఓకేనా? సో in the morning I want you to be active. So being it is an online session, I want to be interactive. 4 sides. Box has 4 sides, right? A square box has 4 sides in a 2D dimension. సో దీనిలో ఏంటి అంటే దీన్ని చాలా మంది బాక్స్ బ్రీతింగ్ అని కూడా అంటారు. జనరల్గా ఇన్ యూఎస్ఏ దే కాల్ ఇట్ as బాక్స్ బ్రీతింగ్. సో ఈ బాక్స్ బ్రీతింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఈ 4 sides గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే 4 steps ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఐ విల్ టైప్ హియర్ ఆర్ యూ క్యాన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్ ఇఫ్ బుక్ ఈస్ దేర్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓకే. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇన్హేల్. అందరికీ టైప్ చేయండి ఇన్హేల్ అని. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి 4 steps లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేటట్టు ఇన్హేల్.
ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ఇన్హలేషన్ వాట్ యూ టు డూ, హోల్డ్. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ హోల్డ్. మనం చేద్దాం ప్రాక్టికల్గా, ఓకేనా? సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి హోల్డ్. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎగ్జేల్. ఎస్, జస్ట్ ఎ సెకండ్. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎగ్జేల్. ఇక్కడే మెయిన్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి హోల్డ్ అన్నమాట. టైప్ హోల్డ్ ఎవ్రీవన్. హోల్డ్ అంటే మనం వీఆర్ ఇన్హేలింగ్, హోల్డింగ్, ఎగ్జేలింగ్, అగైన్ హోల్డింగ్, అగైన్ ఇన్హేలింగ్. యూ గాట్ ఇట్? సో లెట్ మీ షో యూ. ఎవరు కూడా చేయకండి, జస్ట్ లుక్ ఎట్ మీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే, విల్ ప్రాక్టీస్ నౌ అండ్ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో స్టెప్ 1 వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే స్టెప్ 1 లో వీఆర్ టేకింగ్ ద డీప్ ఇన్హలేషన్. సో లెట్ మీ టేక్ ద డీప్ ఇన్హలేషన్. ఇన్హేల్, హోల్డ్, exhale, hold, again inhale, hold, exhale, hold, again inhale. So ikkada it's being an online session, I cannot see you all. So అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే I want to take some preventive measures. ఏంటి అంటే హోల్డింగ్ అనేది చాలా కొంచెం తక్కువ టైం చేద్దాం. లెట్ us say 3 seconds. టైప్ చేయండి 3 అని. టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఎవరీవన్, టైప్ 3. జస్ట్ విల్ హోల్డ్ ఫర్ 3 seconds. యాక్చువల్లీ ఇంకా లాంగ్ టైం చేయొచ్చు, బట్ యాజ్ ఐ కెనాట్ సీ యూ, ఓకేనా, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు టేక్ ఎ రిస్క్. అంతే కదా, చాలా మంది దే విల్ బీ ఇన్ ఎ హోల్డింగ్ పొజిషన్ అండ్ దే ఫర్గెట్ టు ఎగ్జేల్ ఆల్సో. ఎస్, సో లెట్ us practice this. Can we practice? Are you ready? Type ready. ఎంతసేపు చేయాలి సార్? విల్ డూ ఫర్ 1 minute. ఓకేనా? ఐ కీప్ ఎ టైమర్. జస్ట్ సిట్ ఇన్ ఎ కంఫర్టబుల్ పోస్ట్. ఇది ఎప్పుడు చేయాలో నేను చెప్తా, ఓకేనా? ఇది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఇవాళ మీరు మాక్ టెస్ట్ రాసే ముందు, ఓకేనా, బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ మాక్ టెస్ట్ 10 o'clock రాసే ముందు, వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద రైటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, డూ దిస్ ఫర్ ఎ మినిట్. తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తారు తెలుసా? ఆఫ్టర్ 1 hour చేయండి. మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో 1 hour చేయండి. యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. రేపు మీరు నాకు చెప్పండి, రేపే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, సార్ ఇది వర్క్ అవుతుంది అని. ఎస్, సో లెట్ మీ ఆన్ ద టైమర్. ఎక్కువసేపు అయితే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు హోల్డ్ ద బ్రీత్. జస్ట్ 3 seconds హోల్డ్ చేసుకోండి, ఎగ్జేల్ చేయండి, మళ్ళీ హోల్డ్ చేయండి, మళ్ళీ ఇన్హేల్ చేయండి. ఐ గివ్ ద కమాండ్స్, ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్. కొన్ని రోజులు అయ్యాక, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే, యూ క్యాన్ హోల్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, 5 seconds or హోల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ రైట్ నౌ ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్. సో సిట్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పోస్చర్ ఎవ్రీబడి. అందరూ కూడా కంఫర్టబుల్ పోస్చర్ లో కూర్చోండి. దిస్ యూ క్యాన్ డూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో చేయండి, ఓకేనా? సిట్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పోస్చర్ ఎవ్రీవన్. సో కీప్ యువర్ స్పైన్ ఎరెక్ట్. Close your eyes. Let us see practically, okay? Let us see practically. Yes. So I'm starting the timer. So everyone, inhale deeply. Please inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, last round, inhale, hold, exhale,
hold, again inhale. Take normal breathing. Don't open your eyes. Don't open your eyes. Sit like that for a few seconds. Alane కూర్చోండి for few seconds. Take normal breathing అండి. Take normal breathing. You're doing good. Divya, Naveen, Tanuja, Jansi, Shankar, Vamsi, Ramchandra, Surya, Shubham, Subhash, I'm sorry, Sagar, Venkat, Rupa, Balchandra, Naveen, Akhil, Karthik, AK. Now slowly open your eyes. So type in the comment section. ఎవరెవరికి you feel some difference, even subtle difference. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నారు కదా. when you do it regularly, when you do it intensely, you'll see the difference. But I can definitely say you, with a lot of experience from past few years, కంపల్సరీ కూడా మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి. దెర్ ఇస్ నో డౌట్. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్ డైలీ. ఎస్, సో somebody is typing. Akhil is saying I feel a bit relaxed. Even 1% stress reduction అయినా ఓకేనా మీకు 10 మార్క్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. బికాస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చూసింగ్ ద క్వశ్చన్. అవునా కదా, మీకు చాయిస్ లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ చూసింగ్ ద క్వశ్చన్, అంతే కదా. అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీకలెక్టింగ్ ద పాయింట్స్. సో మైండ్ ఎప్పుడైతే అబ్జల్యూట్ గా కామ్గా ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మైండ్ ఓవర్ థింకింగ్ నుంచి బయటకు వస్తుందో, then you can think more. Otherwise ఆ స్ట్రెస్ వల్ల, టెన్షన్ వల్ల you cannot write the exam. Do you like this breathing technique? Type in the comment section, everyone. I want you to be active, right? Offline aitha I can see you, everybody. You can raise your hands. But being an online session, I want you to give your response. Do you like this? Practice chesara. But don't hold for more time. ఓకేనా, మీరు ఇంకా కావాలంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ ఫ్యామిలీ యూ కెన్ టీచ్, బట్ డోంట్ హోల్డ్ ఫర్ మోర్ టైమ్. జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ హోల్డ్. నౌ లెట్ us see వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫ్రమ్ టుడే. ఇవాటి నుంచి మనము టిల్ అవర్ ఎగ్జామ్, ఓకేనా, డ్యూరింగ్ అవర్ ఎగ్జామ్ కూడా మనం ఏం చేయాలనేది ఐ విల్ టెల్ యూ స్టెప్ బై స్టెప్. వీల్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వాట్ దట్ ఈస్ మ్యాజిక్ రిచువల్స్. Screen, just a second. This is okay. Type magic rituals. So this is a book which I've written last year. I got Gurukul Best Book Award also last year, and I got a award from mana Rajya Sabha MP Raju Shukla గారి దగ్గర నుంచి. I got a Best Certified Mindfulness Trainer and award కూడా వచ్చింది నాకు last year. And as I told you, I was on TEDx platform and everything, and also mentored UPSC as well. సో ఏంటి మ్యాజిక్ రిచువల్స్, ఓకేనా, ఇవి ఏంటి ఫాలో అవ్వాలి. ఇవి ఏంటి అంటే జనరల్లీ వి ఫాలో ఫర్ లాంగ్ టైం, లైక్ 1 month 21 days ఇలా మనం ఫాలో అవుతాం. బట్ హియర్ అప్ టు ఎగ్జామ్ అయితే మనం ఫాలో అవుదాం. టిల్ యువర్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ వరకు మీరు ఫాలో అవ్వండి. అంటే ఈ 3 days లో నేర్చుకొని యూ గెట్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి నన్ను. యూ కంటిన్యూ దిస్ రిచువల్స్ అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఎస్, విల్ యూ ప్రామిస్ మీ? ఎస్, టైప్ ఇన్ ద కమెంట్స్. టైప్ ప్రామిస్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రామిస్. మీకు మీరు చేసుకునే ప్రామిస్ ఇది. ఎస్, ఇది మీరు ఫాలో అవ్వండి. సీ ద డిఫరెన్స్. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి సీ ద డిఫరెన్స్. ఏమైనా డౌట్స్ నన్ను అడగండి. అండ్ కంటిన్యూ అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ డే వరకు, May 9th వరకు చేయండి. గాట్ ఇట్? లెట్ us see. సో ఈ డైలీ మ్యాజిక్ రిచువల్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. సో దీనిలో డైలీ మ్యాజిక్ రిచువల్స్ అంటే డైలీ మనం మార్నింగ్ లేవగానే we need to follow some process. అదే నేను ఈ బుక్ లో రాసా, డీటెయిల్ గా రాసా. దట్ ఈస్ అవర్ వర్క్ షాప్ బేసికల్ గా, ఓకేనా. దీనిలో ఐ హావ్ గివెన్ ఏ ట్రాకర్ ఆల్సో, డైలీ మనం ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలనేది. ఏంటి డైలీ మ్యాజిక్ రిచువల్స్ అంటే, మ్యాజిక్ MAGAC అనే దానికి ఒక అబ్రివేషన్ ఇచ్చామన్నమాట. అండ్ దిస్ ఈస్ కాపీరైట్. ఈ కాపీరైట్ కూడా నా దగ్గరే ఉంది. నోబడీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట, ఈ అబ్రివేషన్. ఏంటి అది అంటే, MAGAC లో ఏముంటది అంటే, ఐ విల్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో M stands for, ఓకేనా, M stands for meditation. M stands for meditation. A stands for affirmation. A stands for affirmation.
G stands for gratitude. G stands for gratitude. I stands for intention setting. Yes. C stands for creative visualization. ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా డిడ్ యూ గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? దీన్నే వీల్ ప్రాక్టీస్ డైలీ అనమాట. సో టుడే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దీనిలో సగం ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, సగం వీల్ సీ టుమారో. ఎస్. సో దీనిలో ఏంటి అంటే అఫర్మేషన్స్, గ్రాటిట్యూడ్, ఇంటెన్షన్ సెట్టింగ్ అండ్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ అన్ని కూడా మీరు మీ ఓన్గా ఐ విల్ మేక్ యూ రైట్ ఇన్ యువర్ బుక్. మెడిటేషన్ అనేది మాత్రం డైలీ ఐ విల్ మేక్ యూ డూ ఇట్. డైలీ ఒక 15 minutes ఐ అలౌ యూ టు డూ ఇట్ సో దట్ యూ విల్ గెటింగ్ ఇన్ ద కామ్ పొజిషన్. దిస్ ఈస్ మై వర్క్ అండ్ ఆల్సో యువర్ వర్క్. అఫర్మేషన్, గ్రాటిట్యూడ్, ఇంటెన్షన్ సెట్టింగ్, క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ అంటే నేను మీకు చెప్తాను. అఫర్మేషన్స్, ఏ ఫర్ అఫర్మేషన్. అందరూ కూడా ఏ అని టైప్ చేయండి. టైప్ ఏ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ వాచింగ్ ఎవ్రీబడి, దోస్ ఆర్ టైపింగ్, నాట్ టైపింగ్. ఏ అంటే అఫర్మేషన్స్ అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఆర్ అఫర్మేషన్స్? అఫర్మేషన్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం మన మైండ్కి ఇస్తున్నాం. మన మైండ్తో పాటు వీఆర్ గివింగ్ టు ద యూనివర్స్. సంబడి మైట్ ఆఫ్ యూ, మీలో కొంతమంది సీక్రెట్ అనే బుక్ చదివి ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ రిటన్ బై రోండా బ్రైన్. అవన్నీ ఎప్పుడో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అండ్ మనం దానిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేసాం బేసిక్గా. సో దట్స్ వై దిస్ బుక్ హ్యాస్ కమ్. ఏంటి అఫర్మేషన్స్ అంటే మనం కొన్ని స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ మన మైండ్కి ఇవ్వాలి. వాటి నుంచి ఇవ్వాలి, డైలీ ఇవ్వాలి, మార్నింగ్ లేవగానే అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. ఏంటి ఆ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వినండి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ APPSC Group 1 mains. Type in the comment section. Take your time and type. Don't be in a rush. We have time. I am clearing APPSC Group 1 and type చేయండి. అంటే ఏం చెప్తున్నాం మన మైండ్కి? మనము గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ అనేది మనం క్లియర్ చేస్తున్నాము అని మనం అనుకుంటున్నాం, క్లియర్ చేయాలని. బట్ వీ నెవర్ సెట్ టు అవర్ మైండ్ క్లియర్ చేస్తున్నా అని. సో డైలీ మనం రాయబోతున్నాం ఇదే, ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ APPSC Group 1 మెయిన్స్. దట్స్ ఇట్. అవునా? నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ ఉంటుంది, అదర్ స్టేజ్ ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ బాదర్డ్. అది మనకు కాదు బాదర్. మన బాదర్ ఏంటి? క్లియర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్, వినండి, ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ highest marks in the mains examination. Write the second line also. So those who are not typing, can I assume that you don't want the rank? Yes, please give this command to your mind. మీరు చేంజ్ చూస్తారు, you will see the change. నా సెషన్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ థియరీ. మీరు ప్రాక్టికల్గా చేసి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరే డిఫరెన్స్ చెప్పండి. సార్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్, అదర్వైజ్ ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఎస్, నాకు మెయిన్స్ లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఐ ఆమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్, ఇలా రాయండి. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్, లేకపోతే ఇలా రాయండి, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ గ్రూప్ 1 ర్యాంక్ ఇన్ 2025. ఆల్రెడీ మీలో చాలా మంది లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్ కొట్టిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మేబీ దిస్ టైం ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో. బట్ ఇది మాత్రం రాయండి, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ గ్రూప్ 1 ర్యాంక్ ఇన్ 2025. ఎస్. ఇంకా మీరు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా రిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలా రిఫైన్ చేయొచ్చు తెలుసా? ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ వాట్? చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్? వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ డెసిగ్నేషన్? ఐ హ్యావ్ బికమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. అది కూడా రాయొచ్చు మీరు. యూ క్యాన్ బిలీవ్, రైట్? మనం ఏదైనా గోల్ పెట్టుకోవచ్చు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అంటారు అనమాట, సార్ పోస్ట్ తక్కువ ఉన్నాయి సార్ అని. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకేనా? ప్లీజ్ కీప్ ఏ హైయెస్ట్ ఎయిమ్. లైఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి, ఒక్క పోస్ట్ నా చాలా, పోస్ట్ మన కోసం ఉందనుకోవాలి. అట్లనే కష్టపడాలి. అండ్ టాపర్స్ అందరూ కూడా ఇదే ఫాలో అవుతున్నారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. నేను ఓన్లీ 5 ర్యాంకర్స్ 5 టాపర్స్ మన స్టూడెంట్స్ అని నేను చెప్పడం కాదు. అలా ఎంతో మంది ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళతో, ర్యాంక్ రాని వాళ్ళతో, ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ వరకు పోయి రాని వాళ్ళతో, యూపీఎస్సీలో మెయిన్స్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు, ఇట్లా చాలా మందితో మాట్లాడారు. మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడి ఉంటాయి ఈజీగా.
వెన్ ఐ ఇంటర్వ్యూడ్ దెమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ మైండ్ సెట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెన్స్. సో ఇది ఈ మూడు స్టేట్మెంట్ అఫర్మేషన్స్ లో పార్ట్ గా మీ బుక్ లో మనం డైలీ రాస్తాం అనమాట. డైలీ మీరు అనుకుంటారు ఇట్ విల్ టేక్ టైం, బట్ 15 minutes 10 minutes కంటే టైం పట్టదు. సో డైలీ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, అఫర్మేషన్స్ రాస్తాం. డైలీ మెడిటేషన్ అయ్యాక, రేపు ఎల్లుండి మెడిటేషన్ అయ్యాక వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఏమని రాస్తాం మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? లెట్ us గో బ్యాక్. వాట్స్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ ఏపీపీఎస్సీ Group 1. అంటే నేను Group 1 ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తున్నా. ప్లీజ్ టెల్ టు యువర్ సబ్ కాన్షియస్ అండ్ ఆల్సో టు యువర్ యూనివర్స్. సెకండ్ థింగ్ ఏం చెప్తున్నారు? మరి అలా క్లియర్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? వీ నీడ్ టు గెట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ కదా. ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ద మెయిన్స్. వీఆర్ గివింగ్ ఎ కమాండ్. మనం కమాండ్ ఇస్తాం, నాకు హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి మెయిన్స్ లో, అంతే. మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ దట్? ఐ ఆమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. ఎస్, గుడ్. నేను మీకు టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు షో మన స్టూడెంట్, ఓకేనా, 161 ర్యాంక్ స్టూడెంట్ ని, హౌ షీ రోడ్ డైలీ రాసేది. ఒక 1 month సెషన్ ఉండే ప్రిలిమ్స్ ముందు డైలీ రాసేది, మెయిన్స్ ముందు డైలీ రాసేది. డైలీ అంటే డైలీ. ఐ విల్ షో యూ. ఇట్లా మొత్తం అన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి నా టెలిగ్రామ్ లో. ఐ విల్ షో దట్, ఓకేనా? అఫర్మేషన్స్ అర్థమైందా? డన్, క్లియర్. సెకండ్ వన్ నేర్చుకుందామా? సెకండ్ వన్ నేర్చుకొని విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ అదర్ 2 అండ్ విల్ ప్రాక్టీస్ అండి, డైలీ ప్రాక్టీస్. ఇట్స్ లైక్ మీరు కంటెంట్ నేర్చుకున్నారు సబ్జెక్టు, ఐ వాంట్ మీ డైలీ ఎగ్జామ్ రాస్తాను కదా, ఇది కూడా అలాంటి ప్రాసెస్. అందుకే ఈ బుక్ లో ఏంటంటే 41 days ట్రాకర్ పెట్టారు అనమాట. సో జనరల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటే బుక్ అనేది థియరీ అనుకుంటారు కదా, దిస్ నాట్ ఏ థియరీ బుక్. ఈ బుక్ లో ఏంటంటే డైలీ ఇక్కడ మనం రాయాలన్నమాట, అఫర్మేషన్స్, గ్రాటిట్యూడ్, ఇంటెన్షన్స్. సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ కైండ్ లైక్ ఎవరన్నా మనకి ఏదన్నా ఇచ్చారనుకోండి, వి సే థ్యాంక్ యూ కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే మనం రియల్ గా ఫీల్ అయ్యి, ఇఫ్ యూఆర్ జెన్యూన్లీ ఫీలింగ్ సంథింగ్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ, ఏదన్నా మీకు హెల్ప్ చేసింది అనిపించినప్పుడు మీరు చెప్పేదే గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట. లైక్ మన పేరెంట్స్ కి, కానీ మనం చెప్పే టైం ఉండదు, మనం చెప్పం జనరల్ గా. పేరెంట్స్ కి మనం చెప్పాం కదా, బట్ మన మనసులో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాటిట్యూడ్. మన టీచర్స్ కి ఉంటుంది, మన ఫ్రెండ్స్ కి ఉంటుంది. అలా డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ టైంలో మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ మోర్ గ్రాటిట్యూడ్. ఓన్లీ గ్రాటిట్యూడ్ గురించే దేర్ ఇస్ 1 chapter ఇన్ అవర్ బుక్ ఆల్సో, అదే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎవరైతే గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటారో లైఫ్ లో ఒక దానికోసము, దే విల్ రిసీవ్ మోర్ అండ్ మోర్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ లా. ఇది నేను క్రియేట్ చేయలేదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ రిటర్న్ ఇన్ బైబుల్ ఆల్సో, రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా ఉంది, అండ్ ఇంకా అదర్ బుక్స్ లో కూడా ఉండొచ్చు, విల్ సీ, భగవద్గీత దీనిలో ఉండొచ్చు. బట్ దేర్ ఇస్ క్లియర్లీ రిటర్న్ అనమాట. అంటే ఎవరైతే మోర్ గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటారో వాళ్ళు మోర్ రిసీవింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ప్రస్తుతం ఉన్న మన లైఫ్ సిచ్యువేషన్ కి ఇఫ్ యూఆర్ గ్రేట్ఫుల్, ఓకే నాకు ఉండడానికి ఇల్లు ఉంది, ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎన్ హాస్టల్, ఐ హ్యావ్ ఎ రూమ్, ఐ హ్యావ్ పేరెంట్స్, నాకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయని వెన్ యూ ఫీల్, యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చి చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సార్ నాకు ఈ ఉన్న సిచ్యువేషన్ నాకు నచ్చట్లేదు, ఐ వాంట్ టు గో ఫార్వర్డ్. ఎంతమందికి అనిపించింది చెప్పండి? టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫెల్ట్, సార్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కంటే నేను ఇంకా బెటర్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళాలి. అందుకే కదా యూఆర్ అటెండింగ్ ఎగ్జామ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. కానీ పెద్ద ఎయిమ్స్ పెట్టుకోవడం అనేది రాంగ్ కాదు, బట్ ఉన్నదానికి కూడా యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్. అర్థమైనా? ఉన్నదానికి గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటూనే ఇంకా బిగ్గర్ థింగ్ కి యూ షుడ్ ఎయిమ్. చాలా మంది మిస్కాన్సెప్షన్, ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, కానీ ఎలా చెప్తున్నారంటే ఉన్నదాంతో గ్రేట్ఫుల్గా ఉండండి, ఉన్నదాంతో గ్రేట్ఫుల్ అంటే యూ నెవర్ కీప్ ఏ గోల్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు Group 2 జాబ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే Group 1లో లెట్ us say you're doing some job, you want to become DC. ఉన్నదాంతో గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటే ఆ పర్సన్ అక్కడే ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టీచింగ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ సమ్వేర్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ థింగ్. దే నీడ్ టు రిఫైన్. అంటే ఆ కోచ్ దే హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ మోర్ అవేర్ కదా. నేనేమంటున్నా అంటే, మీకు ఉన్నదానికి గ్రేట్ఫుల్గా ఉండండి, వచ్చేదానికి కూడా గ్రేట్ఫుల్గా ఉండండి. సో వెన్ యూఆర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టుడే, యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్. ఎందుకంటే ఇన్ మై జర్నీ ఆఫ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్. నేను ఎప్పుడు గ్రేట్ఫుల్గా ఉండేవాను అనమాట ఐఏ ప్రాసెస్కి. సో దట్స్ వై టుడే వీ హ్యావ్ రీచ్ దిస్ పొజిషన్. సో మీరు ఇప్పుడు మరి ఏ థింగ్స్కి గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటాం మనం? ఫస్ట్ మీరు టైప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కామెంట్ సెక్షన్లో దిస్ లైన్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్. మీరు గాడ్ని బిలీవ్ చేస్తే గాడ్ అని టైప్ చేయండి, ఓకేనా? నేను గాడ్ని బిలీవ్ చేస్తాను. లేకపోతే యూనివర్స్ని బిలీవ్ చేస్తే యూనివర్స్ అని టైప్ చేయండి. ఈ నేచర్ని బిలీవ్ చేస్తే నేచర్ని అని టైప్ చేయండి, ఓకేనా? ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గాడ్ ఆర్ టు ద యూనివర్స్ ఫర్ ద నేచర్ ఫర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ
అని చెప్పి టైప్ చేయండి. టేక్ యువర్ టైమ్ అండ్ టైప్ అండి. టేక్ యువర్ టైమ్, నో హరీ. We can finish in 5 to 7 minutes. I am extremely grateful to the God, to the universe, to the nature for giving me everything. నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న థింగ్స్, ప్రస్తుతం ఉన్న పీపుల్, ప్రస్తుతం ఉన్న రిసోర్స్ అని ఇచ్చిన గాడ్కి ఆర్ యూనివర్స్కి ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్. ఎస్ కదా, చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ నుంచి ఇప్పటివరకు మీరు ఈ పొజిషన్కి వచ్చారు. నవ్ యూర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ గివెన్ కదా. ఎంతమంది క్లియర్ చేశారు? I think only 5,000 students are writing mains, I think. Kada? You are one among them. Believe this and be grateful. Second one. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మన పేరెంట్స్కి, మన ఫ్యామిలీకి, మనకి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో, నేను అందరినీ అనట్లేదు, అంటే మన రిలేటివ్స్ అందరికీ గ్రేట్ఫుల్ ఉండమని చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ మనకి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళకి గ్రేట్ఫుల్ ఉండాలి. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు మై మామ్, టు మై డాడ్. మీకు బ్రదర్ ఉంటే బ్రదర్, మీకు సిస్టర్ ఉంటే సిస్టర్. ఎస్, అండ్ టు మై ఫ్యామిలీ ఫర్ యువర్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి. టేక్ యువర్ టైమ్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు మై మామ్, టు మై డాడ్, టు మై బ్రదర్, టు మై సిస్టర్ అండ్ టు మై ఫ్యామిలీ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్. Yes, good. Supporting me every possible way. Very nice. This is the second statement. So daily మనం ఇవి రాయాలండి. You can write in shortcut or you can write very fast. అది కాదు, బట్ డైలీ మనం రాయాలి. సో అఫర్మేషన్స్ రాయాలి, గ్రాటిట్యూడ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్సే చాలా మంది మిస్ అవుతారు. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు నేచర్, వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు పేరెంట్స్, వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు టీచర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. బట్ మనం థర్డ్ థింగ్, మనం దేనికి గ్రేట్ఫుల్ ఉండదు తెలుసా? మిమ్మల్ని ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ కి సెలెక్ట్ చేసిన ఏపీపీఎస్సికి, రేపు మెయిన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ చేసి ఏపీపీఎస్సికి, ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ర్యాంక్ వచ్చి ఏపీపీఎస్సి కూడా యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ కదా. సో మనం ఏం టైప్ చేయాలంటే, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఏపీపీఎస్సి అని చెప్పి టైప్ చేయండి. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ యూ కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు చాలా మంది మంచిగా రాసిన ఉండకపోవచ్చు. సో యూ షుడ్ బి లైక్ గ్రేట్ఫుల్. మనం ఎప్పుడు కూడా సర్వీస్ కమిషన్ బోర్డ్ని వాళ్ళపై కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండొద్దండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ షుడ్ బి లైక్ గ్రేట్ఫుల్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఏపీపీఎస్సి, ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్. ఎందుకు? నాకు ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్కి దే హ్యావ్ గివెన్ మీ ఛాన్స్. ఇప్పుడు మెయిన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూకి ఇవ్వాలి కదా. సార్ నో, మీరు బాగానే రాయొచ్చు, వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్ చేయాలి కదా. సో యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్. సో డైలీ మార్నింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ డూ మెడిటేషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ కెన్ రైట్ ద అఫర్మేషన్స్, యూ కెన్ రైట్ ద గ్రాటిట్యూడ్. రేపు నేను ఇంటెన్షన్స్, ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ రేపు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అండ్ వీ క్యాన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకేనా? ఎస్, యూ అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా అందరికి? Do you feel some difference when you say affirmations, when you say gratitude? చేద్దామా లేకపోతే? Shall we do? ఒక 3 minutes లో 2-3 minutes లో చేద్దామా? సో అఫర్మేషన్స్ చేద్దాం. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఎవ్రీవన్. నేను రిపీట్ చేస్తా, మీరు మీ దగ్గర రిపీట్ చేయండి, ఓకేనా? రిపీట్ ఎట్ యువర్ ప్లేస్. మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా అక్కడ రిపీట్ చేయండి. ఎట్ యువర్ హోమ్, ఎట్ యువర్ హాస్టల్, ఎనీవేర్. జస్ట్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ అండ్ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. Yes. Close your eyes. ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ 3 times రిపీట్ చేద్దాం. కుదిరితే గట్టిగా రిపీట్ చేయండి బయటికి, లేదంటే మనసులో రిపీట్ చేయండి, ఓకేనా? ఎస్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్. ఐ ఆమ్ క్లియరింగ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్. Yes. Second statement, I am getting highest marks in the mains exam. I am getting highest marks in the mains exam. I am getting highest marks in the mains exam. Yes. Third statement, I am happy that I have become డిప్యూటీ కలెక్టర్. ఇది గట్టిగా చెప్పండి.
let it go into the universe. I am happy that I have become deputy collector. One more time. I am happy that I have become deputy collector. ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్లో ఫీల్ రావట్లేదు అనుకోండి, తెలుగులో చెప్పండి. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, ఎందుకు? నేను డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయినందుకు, లేకపోతే అవుతున్నందుకు. ఎస్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద గ్రాటిట్యూడ్. ఇది కూడా అట్లనే. యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, డోంట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్, లెట్ us డు ద గ్రాటిట్యూడ్. ఫస్ట్ థింగ్, రియల్ గా ఫీల్ అవ్వండి, బికాస్ దిస్ షుడ్ బి డన్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. ఇది మైండ్ తో కాదు, అఫర్మేషన్ వచ్చి మైండ్ తోటి, బట్ దిస్ ఈస్ విత్ యువర్ హార్ట్, దిస్ ఈస్ విత్ ఎమోషన్. జనరల్ గా ఫీల్ అవ్వండి. ప్రస్తుతం ఉన్న మీ సిచ్యువేషన్స్, మీకు సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన వాటికి, ఇప్పటి వరకు మీరున్న సిచ్యువేషన్స్ కి మనం ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాం మిగతా వాళ్ళకంటే, ఎంత ప్రివిలేజ్గా ఉన్నాం మనం. వీఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఎంతో మంది రాస్తే, లక్షల మంది రాస్తే మనం ఉన్నాం. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీకు ఆల్వేస్ యూ మైట్ బి గెటింగ్ సపోర్ట్. సో దానికి మనము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 3 times నేను రిపీట్ చేస్తా, మీరు రిపీట్ చేయండి. అదేంటి అంటే, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్. నిజంగా ఫీల్ అవ్వండి. డోంట్ సే ఫర్ సేయింగ్ సేక్, జస్ట్ ఫీల్ ఇట్. నేనైతే డైలీ ఫీల్ అవుతా ఇది. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్. నాకు అన్ని ఇచ్చాడు గాడ్. ఎస్, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్. సెకండ్ వన్, మన పేరెంట్స్, మన ఫ్యామిలీ. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు మై మదర్, టు మై ఫాదర్, టు మై ఫ్యామిలీ ఫర్ దేర్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్. ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి వాళ్ళ ఫేస్ ని. ఇమాజిన్ దేర్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. రేపు మనం చేద్దాం, విజువలైజేషన్ చేద్దాం, బట్ టుడే యూ రిమెంబర్ దేర్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. I'm extremely grateful to my mother, to my father, to my family for their constant support. వాళ్ళ సపోర్ట్ కనుక లేకపోతండి, టుడే you might not be preparing for group 1. You might be doing something else. Next, third statement. APPSC భవన్ ను కూడా ఒకసారి విజువలైజ్ చేయండి ఇన్ యువర్ మైండ్. APPSC బోర్డ్ ఇట్లుంది. అదర్స్ మే కంప్లైంట్, ర్యాంకర్స్ షుడ్ నాట్ కంప్లైంట్, వీ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్. వాళ్ళు చాలా బాగా ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు, మనకు టైం ఇచ్చారు. ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ కి సెలెక్ట్ చేశారు, రేపు మెయిన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి యూ సే దిస్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. Stay like that for few seconds. Stay like that for few seconds. Five seconds more. Yes. Now open your eyes. So type in the comment section, how many of you are feeling relaxed, stress-free, tension-free, confident? Let me see. And we are closing in 3 minutes. 7:45 avutadi. So type in the comment section, how many of you are feeling relaxed, stress-free, confident? Yes. Karthik is saying, yes sir. Me sir, yes. Akhil is saying yes sir. Shankar is saying relaxed. Inka manam meditation inka cheyaledu. We'll do the whole process. I'll teach you. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఆఫ్టర్ సెషన్. ఎస్. అఖిల్ సేయింగ్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ, రిలాక్స్డ్ సార్. ఎస్, గుడ్. ఇట్స్ వర్క్స్ కదా. కొంతమంది వర్క్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారంటే ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఎస్ అండి. ఐ హోప్ వీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ సెషన్. చెప్పండి రేపు ఎంతమంది వస్తున్నారు సెషన్ కి? టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కమింగ్ టుమారో 7 o'clock? By 7:30 tomorrow we'll close it. Yes, I'll teach you other 2 things also. మీకు ఏ డౌట్స్ నన్ను అడగండి, then I'll teach you. So 3 days I want you to get maximum anamata. Maximum session, I want you to grab it maximum కంటే. Yes Subhash, yes. You'll see lot of changes. ఇది మీరు
ఎగ్జామ్ 9th వరకు కూడా, మే 9th వరకు డైలీ మార్నింగ్ లేవగానే ఏంజల్ ఇచ్చారు. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఎట్ 10 కదా. మార్నింగ్ లేచారు, యూ రైట్ దిస్ అఫర్మేషన్స్, యూ రైట్ దిస్ గ్రాటిట్యూడ్, రేపు ఇంటెన్షన్స్, క్రియేటివ్ విజులేషన్ చేసి డైలీ డూ సమ్ మెడిటేషన్, అటెండ్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఎస్, షల్ యూ మీట్ టుమారో? ఎస్, ఎస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ సివిక్ సెంటర్ టీమ్. Divya, Tanuja, Shankar, Vamsi, Surya, Shubham, Subhash, I'm very sorry. I have a student, Shubham, North lo. So Sagar, Venkat, Rupa, Balchandra, AK, Karthik, Akil. See you tomorrow. So practice hack of breathing, practice this and see the difference in your exam today. See you tomorrow. Namaste. We'll meet tomorrow.